ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب، والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، والحبيب مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، والحبيب حسن بن محمد الحداد، والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس، والحبيب عبد الله بن محسن العطاس، والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس، والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف، والحبيب صالح بن محسن الحامد، والحبيب أحمد بن علوي الحداد، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي بن حسين العطاس، والحبيب سالم بن أحمد بن جندان، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس، والحبيب شيخ بن سالم عمر العطاس، والحبيب عمر بن محمد بن حسين بن هوت العطاس، والحبيب محمد بن علي الحبشي، والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب حسين، والحبيب منذر بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح كي هجي محمد خليل، وكي هجي هاشم أشعري، وكي هجي بشر سنسوري، وكي هجي عبد الله فقيه لنجيتان، وكي هجي محمد فاروق، وكي هجي محمد أرواني، وكي هجي أحمد بشير، وكي هجي محمد زيني البنجاري وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح جدي كي هجي مصنف بن قرو هاجي الياس، وجدتي هجي فاطمة بنت هجي صالحون، وجدي هجي سليمان بن هجي قريش، وجدتي هجي صافية بنت سديد، والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة، وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، على ياسين حبيب الله، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله، وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله، بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، على ياسين حبيب الله. لا إله سلم الأمة من الآفات والنقمة، ومن هم ومن غمة، بأهل البدر يا الله، بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله
ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ila al khair ibtigha wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha bi yadihi wa ilayhi yurja'u al amru kulluh, ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah Majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir maupun yang mengikuti melalui Facebook kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Majlis Ahbabus Shalihin kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ayyuhal ahbab. Kajian kita minggu ini masih dalam masalah al-qirat, ya, babul qirat. Terakhir yang kita bahas adalah syarat harta yang akan dijadikan qirat. Ada 4 dan itu sudah kita bahas. Kita lanjutkan kajian kita pada malam ini tentang syurutur ribhi, ya. Dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu syurutur ribhi ithnani. Syarat-syarat keuntungan ithnani ada 2. Ingat ya, gambaran qirat itu ada 2 orang minimal. Satunya pemilik harta, satu yang bekerja, karyawan. Pemilik harta ngasih modal untuk dilakukan, untuk apa, dari modal ini digunakan untuk berdagang, berusaha, ya. Keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Boleh setengah-setengah, boleh 2/3, 1/3, terserah aja, ya, gimana kesepakatannya. Baik, ini keuntungan yang didapat ini apabila memenuhi 2 syarat ini maka sah untuk dimiliki untuk kedua belah pihak. Yang pertama, kaunuhu lahuma, adanya keuntungan itu lahuma, milik mereka berdua, gitu ya. Maksudnya bagaimana? Ai bainahuma, dibagi antara mereka berdua. La li ghairihima, tidak untuk selain mereka berdua. Gak boleh kalau qirat misalnya saya lakukan akad qirat dengan kamu dengan keuntungan yang akan didapat diberikan kepada Jani. Nah, Jani gak ikut-ikutan. Saya akadnya sama Taufan. Masa untungnya buat Jani? Ini gak memenuhi syarat. Jadi yang dikatakan qirat itu keuntungan buat mereka berdua, gitu ya. Falau qala al-malik, apabila berkata sang pemilik harta, ya, qaratuka, saya lakukan akad qarat dengan kamu, waribhu, dan keuntungan kulluhu, semuanya, laka, buat kamu. Nah, ini gimana Ustaz? Ya, tadi kalau buat orang lain nggak sah. Kalau buat karyawan semuanya, saya nggak punya duit. Yang penting lu kerja, duit gua nih, gua kasih modal, lu usahain, ntar ada untung buat lu semua. Sah apa enggak? Lam yasihal qirat, nggak sah. Karena syarat qirat itu keuntungan dibagi 2. Kalau taruhlah misalnya gini,
saya nggak butuh duit nih pemilik harta. Tapi karena kalau dikasih semuanya nggak sah, akhirnya saya bilang, udah gini aja dah, ente dapat 9/10, ana dapat 1/10. Boleh nggak tuh? Boleh, nggak masalah. Yang penting ada pemilik dapat bagian, yang kerja dapat bagian. Kalau dikasih semua kepada yang kerja, nggak sah. Kalau terjadi begini bagaimana? Lam yasihal qirat, tidak sah qirat tersebut. Wa yakunu ribhu, wa yakunu, dan ada apa aribhu, keuntungan, kulluhu, semuanya, lil malik. Yang tadi bilang maliknya bilang keuntungan buat kamu semua, akad begini nggak sah. Tapi ini dia dagang, karena nggak tahu nggak sah nih, dia dagang aja. Dagang, untung banyak. Ternyata karena akadnya nggak sah, keuntungan itu milik si pemilik modal, pemilik harta. Nah, yang kerja dapat apa? Kalau akadnya begini, wa yastahiqul amil, dan memiliki hak siapa? Al amil, sang pekerja, ujratal mithli faqat, ya, gaji yang sepadan saja. Ya. Jadi kalau kita punya usaha, dari usahanya apa nih, baju misalnya, ya, saya modalin. Jadi ini jangan dibikin akal-akalan, ya, ntar kesian ya kerja ini. Ya, kalau kita ngerti hukum, ya kan, saya adakan akad qirat dengan Anda, ya, Jani, dengan keuntungan nanti buat kamu semua, Jani. Nah, jadi nggak tahu kalau ini batal nih. Saya tahu, ya kan. Nah, gimana Ustadz? Nanti begitu Jani udah capek-capek, ya, dia dagang untung gede, baru bilang, Jan, maaf, mana kita akan nggak sah itu? Hah? Nggak sah. Jadi gimana Ustadz? Ya, keuntungan buat Anda semua, Jani. Saya dapat apa? Ya, Jani nggak rugi banget. Dia dapat gaji. Gaji umumnya orang kerja berapa? Misalnya dagang baju, ya, di toko, di ini ya, toko berapa gajinya? Tanya orang kira-kira gaji berapa sebulan? 3 juta, jadi 3 juta. Padahal dia udah ngasih keuntungan saya 10 juta, 15 juta, gitu, ya. Tapi tetap dibayar dia, karena kembali ke ujratul mithl. Atau misal UMR, berapa Jakarta UMR minimal 3,5 juta, paham kira-kira? Ya, makanya harus ngerti ini, baik sang malik sama sang amil harus ngerti akad. Ya, jadi kalau misalnya malik yang mengatakan waribhu kulluhu laka, semua keuntungan buat kamu. Nah, kalau ngerti hukum, maaf, dulu. Ini batal nih, ini batal. Ntar gua kena tipu nih, ya. Perbaiki akad ini, nggak bisa begini. Enggak, gua nggak butuh duit. Enggak, tetap aja akadnya batal begini, kan. Buat lu semuanya, nggak bisa begitu. Paham kira-kira nih? Paham ya? Baik, walau qala, dan seandainya dia berkata, qaratuka, saya lakukan akad qarat dengan kamu, waribhu, dan keuntungan, kulluhu li, semua keuntungan buat saya. Kembalikan sekarang. Tadi keuntungan buat sang pekerja, sekarang keuntungan buat saya semuanya, sang pemilik modal. Gimana hukumnya? Lam yasihha, nggak sah. Kalau semua buat karyawan nggak sah, semua buat pemilik modal nggak sah. Bedanya apa? Bedanya, wahuna, dalam kondisi ini, dalam kasus ini, la yastahiqul amil, tidak berhak sang amil ini syai'an, sesuatu. Jani, anda bilang, Jani, nih duit 100 juta, lu dagang aja, kerupuk apa terserah, bebas, baju mau apa bebas. Nanti kalau dapat untung semua buat apa, Jan? Keuntungannya Jani mau lagi. Kan balu namanya, mau. Makanya kalau anda mau, nanti Jani begitu dapat untung gak dapat apa-apa. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya amil ini, amila, dia mengerjakan amalan satu pekerjaan, wa huwa, dan sedangkan dia ghairu tami'in fi syai'in, enggak pengen terhadap sesuatu. Dari awal udah bilang keuntungan buat semua, ya. Nah, ya, berarti dia sebenarnya udah tahu dia nggak dapat apa-apa, tetap mau kerjain. Nah, berarti nggak dapat apa-apa dia. Ya, orang baru namanya. Paham kira-kira? Ya, jangan pikir begini, wah, ini nggak sahnya akad, tapi gue tetap dapat bayaran. Orang nggak ada omongan bayaran, ya. Dari awal dibilang semua keuntungan buat saya. Nah, berarti kalau ente kerja tahu akadnya begitu, ente nggak dapat apa-apa. Untung dikasih ke pemilik modal, gaji nggak dapat juga. Beda sama kasus tadi. Kalau kasus tadi, masalah pertama dia dapat ujratul mithl. Perhatiin, kasus pertama dia dapat ujratul mithl. Kenapa dapat ujratul mithl? Karena dia punya bayangan, wah, keuntungan buat gue semua nih, ya, jadi ada keinginan dapat harta, dapat hasil. Ternyata karena salahnya akad, dia tetap dapat cuma gaji yang normal. Ya, kalau ini dari awal udah dibilangin keuntungan semua buat gua, kan berarti dia mikir, kok semua buat lu, kan gua yang capek, ya lu mau nggak?
gitu nggak apa dah, balul namanya. udah tapi keuntungan semua buat pemilik modal, mau. Berarti kalau kejadian begitu gimana? Keuntungan buat apa pemilik modal, dia nggak dapat apa-apa. Paham bedanya? Paham ya? Nah, baik. Ini syarat pertama. Jadi nggak boleh keuntungan yang didapatkan untuk salah satu saja, atau bahkan untuk orang lain. Kayak tadi saya bilang tuh, saya korot sama Jani ente anak kasih apa saya korot dengan kamu dengan modal 10 juta, nanti keuntungannya buat Tovan. Jani mau. Nih, ya. Nah, gue yang capek, ya untungnya buat Tovan nggak ikut apaan, cuma tinggal di rumah doang. Ya ini nggak sah. Jelas kira-kira? Nah saya. Yang kedua syaratnya an yashtaritul malik, ya hendaklah mensyaratkan siapa al maliku pemilik harta lil amil kepada karyawan sang pekerja ini juz'an, mensyaratkan satu bagian makluman yang jelas yang diketahui minhu dari keuntungan, ya bil juz'iyah dengan persentase. Juz'iyah itu bagian yang tertentu, la bil kamiyah bukan dengan bilangan tertentu. Bedanya gimana Ustaz? Gini, kalau keuntungan modal 10 juta dapat untung 5 juta, ini nggak boleh akadnya begini, saya lakukan akad qorad dengan kamu, ya saya pekerjakan kamu, ya qorad itu memperkerjakan orang lah, ya saya pekerjakan kamu dengan akad qorad 10 juta dengan keuntungan buat saya 5 juta. Nah ini nggak boleh. Kenapa 5 juta nggak boleh? Karena belum tentu untungnya 5 juta. Sama seperti Pandawa. Pandawa itu kan kita ngasih modal. Ente kalau ngasih modal ke saya 5 juta, maka Anda akan dapat keuntungan 10% dari uang ente. Ini pakai presentasi? Iya, presentasi, tapi udah jelas 10% dari modal. Berarti udah ketahuan setiap bulan kita dapat 500.000, kan gitu. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena orang yang namanya usaha kadang untung, kadang rugi, kadang impas. Bagaimana Anda bisa berani nentuin pasti dapat per orang itu 10% dari modal dia? Kalau 10% dari keuntungan, oke. 10% dari keuntungan, oke. Oh, apa-apa, sama seperti bank syariah. Ya. Akadnya gini nih, akadnya akad kirot mudharabah. Ya kita naruh duit, dia bank yang mutar duitnya itu, kalau dapat untung kita dapat hasil 40-60, kita 40 yang kerja 60, nggak masalah. Tapi 60% dari keuntungan, bukan 60% dari modal yang kita kasih. Paham kira-kira? Intinya sama-sama dapat, cuma yang penting akadnya yang benar. Nih, ini kita pentingnya ngerti syariat supaya semua yang kita kerjakan itu sesuai sama syariat. Walaupun intinya sama-sama dapat untung, intinya sama. Ya sama ini dapat untung Ustaz. Iya, tapi caranya salah. Sama seperti pengen menikmati tubuh perempuan. Ada cara halal, ada cara haram. Cara halal nikah dengan akad yang benar, wali, saksi, segala macam. Cara haram jual beli, transaksi daging mentah, di mahakam. Oh, duit gopay, selesai. Ya, pilih. Ini gopay udah sama kamar, udah om. Oke. Kan sama-sama menikmati tubuh perempuan. Kita begitu nikah juga menikmati tubuh istri kita. Ya. Cuma bedanya yang ini halal, ini haram. Yang ini bisa selamanya, yang ini cinta satu malam. Oh indahnya, itu dia. Ya, paham nih. Jadi akad tuh harus benar. Ya, jadi kalau pengen sah qirotnya, sang pemilik harta harus mensyaratkan kepada sang pekerja bagian tertentu dari keuntungan. Bil juz'iyah dengan persentase, bukan dengan kamiyah dengan jumlahnya berapa, nggak boleh. Ya, seperti apa juz'iyah itu? Katsulutsir ribih, seperti sepertiga keuntungan. Jadi kalau untung saya dapat sepertiga ya. Nah, berapa aja untungnya itu? Terserah. Untungnya 3 juta, berarti 1 juta. Untungnya 900.000, 100.000. Pokoknya sepertiga aja. Ya. Nggak bisa pokoknya saya dapat untung itu, pokoknya kita hitung sebulan dagang, pokoknya sebulan itu harus 1 juta ya. Nggak boleh 1 juta. Itu namanya kamiyah. Udah ditentukan jumlahnya berapa, nggak boleh ini. Yang boleh itu juz'iyah. Ya, persentasi dari keuntungan, ya wa nisfihi atau setengah dari keuntungan, ya fala yasihu maka tidak sah ala mi'ati riyalin, ya mensyaratkan mendapat keuntungan ala mi'ati riyalin 100 real, nggak boleh. Saya pokoknya nggak mau tahu ente dagang nih modal kasih sebulan anak harus dapat untung 100 real. Ini 100 real kan belum tentu dapat, ya kalau pas lagi banyak enak yang kerja dapatnya 1000 untungnya, cuma 100 dapatnya dia. Ya, lu kan 100, ya. Begitu lagi
Nggak untung nggak rugi, yang rugi siapa? Yang kerja. Mau tetap aja ngasih 100 real gitu. Apalagi lagi habis dagangannya, gimana? Tetap ngasih, kan rugi, merugikan satu pihak ini. Ini nggak boleh. Jelas kira-kira nih? Jelas ya? Haram. Kalau haram berarti akadnya nggak sah. Yang kita ambil itu bukan hak kita, itu nggak boleh. Makan makanan haram. Itu ya, hati-hati. Apa? Tergantung? Kayak minjem, pokoknya lo kasih gua. Ya kayak seakan-akan begitu. Cuma bedanya kalau rentenir kan cuma minjemin duit, dia nggak kerja. Tapi ini disuruh kerja, suruh dagang nih orang nih, gitu ya. Jadi tetap mencari keuntungan, tapi harus dengan cara yang benar. Paham kira-kira nih? Jelas ya? Kama qala, sebagaimana telah berkata siapa sahibu Safwatus Zubat, pengarang kitab Safwatus Zubat, ma'luma juz'in ribhihi bainahuma wa yujbarul khusru bi ribhin qad nama. Ma'luma juz'in, ya, sudah jelas bagian, ya, ma'luma juz'i ribhihi, ya, sudah jelas bagian dari keuntungan yang didapatkan bainahuma, di antara mereka berdua. Ini harus jelas nih. Antara mereka berdua berapa persen dapat keuntungannya. Wa yujbarul khusru, dan ditambal, digantikan kerugian biribhin qad nama, dengan keuntungan yang sudah berkembang, yang sudah dihasilkan. Ini ntar gimana maksudnya? Misalnya gini, ya, bulan pertama rugi dagang, baru-baru kan sepi ini, belum baik kenal. Misalnya usaha apa tuh, ya, minuman yang pinggir-pinggir jalan tuh apa tuh? Yang ada bulat-bulatnya, boba, ya, kan saingan banyak boba, ya. Awal-awal ini belum rame, ya, dihitung modal 10 juta, gimana sekarang? Ya bos, malah ini defisit nih, ini 8 juta, gimana terusin. Bulan kedua, domain ini udah online, ayo nih saya jual boba nih, ya, masukin ke Instagram, Facebook, rame tuh orang, masukin GoFood, ya, GrabFood, akhirnya rame. Bulan kedua yang tadinya 8 juta, ya, dapat 15 juta. Nah, paham nih? Ya. Bulan pertama rugi, bulan kedua untung gede. Dari 8 juta jadi 15 juta. Nah, ini gimana Ustaz? Udah kita bagi sekarang untung. Kita bagi, ntar lanjut lagi. Ya. Gimana caranya? Yang 8 juta tahun pertama, bulan pertama kan rugi. Bulan kedua 15 juta. Maka ada keuntungan dari modal awal 5 juta kan modal 10 juta, sekarang duit 15 juta. Yang 5 juta itu diambil dulu 2 juta buat nutupin kerugian bulan pertama, jadi tetap modal tetap 10 juta. Nah, sisanya berapa tuh? 3 juta. Nah, 3 juta itulah yang nanti akan diputar. Kira-kira nih, maaf, ya, saya modal 10 juta awalnya kan, bulan pertama rugi tinggal 8 juta, diputar lagi nih, untung, ya kan, untung jadi 15 juta. Maka yang 10 juta dulu diambil nih, ya, 10 juta diambil, enggak 8 juta nih, modal tetap 10 juta untungnya, 10 juta diambil sebagai modal pertama, 5 juta ini nanti bakal dibagi, itu maksudnya. 2 jutanya ke 8 juta dulu kan? Iya, artinya ditarik dulu nih, 2 juta kan, tadi 8 juta jadi 15 juta tuh, kita ngitungnya jangan 8 juta, kan modal bulan kedua 8 juta, iya, tapi kan modal awalnya 10 juta, nah ditarik itu 10 juta, nah ini sisanya yang 5 juta baru dibagi, sesuai kesepakatan masing-masing tadi itu. Paham kira-kira? Ya, jangan gini, ya udah kan bulan kedua modal 8 juta, nah terus berarti ada keuntungan 7 juta, kita bagi 2, ya rugi yang punya modal, ya. Saya modal awal 10 juta jadi 8 juta, ya kan tadi dapat untung, ya, tapi untungnya harusnya nggak segitu, gitu kan, ya. Jadi modal awal dibalikin dulu, jadi pemilik modal nggak rugi, tapi dua-duanya juga tetap dapat untung. Paham kira-kira? Itu maksudnya, wa yujbarul khusru biribhin qad nama, dan ditambal kerugian dengan keuntungan yang sudah dihasilkan. Amin. Ya. Kemudian syurutu amalil qirat, syarat-syarat pekerjaan akad qirat, ithnani, ada 2. Jadi kerja apa yang boleh kita lakukan dengan akad qirat? Ya, pekerjaan apa yang boleh? Yang pertama, kaunuhu tijaratan, adanya amal qirat, pekerjaan qirat itu tijaratan, berusaha, berdagang. Ya, maksudnya gimana? Ai bai'an wa syira'an, jual beli. Gitu ya. Silakan. Nyari siapa, Bu? Oh ya, fit lagi dalam, Bu. Nah, langsung aja. Ya. Hah? Dua-duanya. Satu binana itu. Enggak, itu temennya. Oh yang mana?
Dok, jangan pernah beda, Dok. Di rumah mertua, Dok. Saya tendang gua, Dok. Akrab ya. Teman-temannya dia akrab lah. Masa teman nggak akrab? Ya. Dari rukun. Ipeh itu Ipeh. Al-Bahar. Macam-macam loh. Kaunuhu tijaratan, adanya amal qirat dagang. Dagang itu gimana? Jual beli. Ya. Jadi harus dagang. Nggak boleh sewa menyewa. Ya, gadai menggadai. Nggak boleh itu jadiin modal buat gadai menggadai, nggak bisa. Ini yang namanya qirat itu jual beli, ya. Wa tadkhulu, dan juga masuk dalam apa namanya? Dalam amal ini tawabi'ut tijarah, yang mengikuti akad mengikuti perdagangan. Seperti apa yang mengikuti perdagangan? Pekerjaan yang mengikuti perdagangan. Misalnya min kailin, ya, menakar barang. Ya, misalnya orang jualan beras, ya. Saya cuma jual beras ya Ustadz, ya boleh, nggak apa-apa. Saya jual sembako beras, oke. Nah, termasuk jual beras itu kan nakar beras, ya. Kail itu takaran, liter, berapa liter nih, orang beli beras kan pakai liter gitu ya. Awaznin, atau timbangan, pakai timbangan berapa kilo. Nah, jangan sampai bilang, oh ini bukan kerjaan saya ini, saya cuma jual beli. Ya tapi kan untuk jual beli itu harus ditakar, harus ditimbang, lu harus kerja, paham kira-kira? Jangan bilang, enggak, pokoknya saya cuma bayar, terima, bayar. Ya nggak bisa begitu, itu namanya bukan dagang. Dagang itu sama pengikutnya. Kayak Jani jual kerupuk, ya bukan berarti dia diam aja, ya dia nganterin, ntar dia ngerapiin, dia ngiket-ngiket. Itu termasuk amalan orang dagang jual beli, ya. Wa hamlin, gotong, ngangkat barang, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Kira-kira ya, tadi tuh misalnya ngepakin yang tadinya gula 50 kilo dipapakin sekilo, 2 kilo, nah itu kan pakai lilin, nah, ya, zaman dulu kan itu, atau dipres. Itu namanya termasuk amal tijarah. Kira-kira intinya kalau mau akad qirat itu harus dalam perdagangan, ya, bukan dengan cara pinjam meminjam. Saya kasih modal sama Jani, ini 10 juta, lo usahain tuh, dia usahain jadi rentenir, ya, pinjemin, ya, Bang Komar, nih ada modal nih, butuh berapa? 1 juta, balikin 1,5 juta ya, dapat untung. Itu nggak boleh. Udah bukan jual beli, dan ada ada riba di situ, nggak boleh. Paham ya? Sampai ada orang punya persepsi gini, kalau pinjam meminjam itu nggak ada ribanya, terus dari mana untungnya gitu? Itu apa namanya, pola pikirnya bank tuh gitu, ya, pola pikir license leasing begitu, leasing. Jadi kalau nggak dibungain, dapat untung dari mana? Dari segi logika bener nggak? Betul banget itu. Coba dah. Kan kalau kayak saya minjemin ke ente mau beli mobil, kalau saya nggak nyari untung, nggak main riba misalnya, saya untungnya dari mana? Sebenarnya pola pikir itu salah, ya. Kalau ente mau ngasih orang modal buat bangun rumah, buat beli mobil, kan namanya leasing tuh, ya. Ente akadnya jangan cari modal, jangan cari untung. Ente beli, ente jual ke dia lagi. Nah itu akad yang benar, dapat untung ente. Kenapa harus dengan membungakan, memakan riba? Ini kan haram. Itu. Kalau emang niatnya minjemin itu sedekah, minjemin itu amal ibadah. Ya jangan nyari untung, namanya juga minjemin. Ya, untungnya di mana Ustaz? Di akhirat. Orang kalau minjemin duit orang, untungnya di akhirat untung. Karena tiap hari itu berputar tuh duit sama dia, dipakai sampai dibalikin, dia seperti sedekah segitu tuh. Ya, misalnya anda minjem duit sama ini, dok, minjem duit dok, nggak usah banyak-banyak dok, 2 juta, ada Ustaz yang pinjam ya, berapa lama Ustaz? 3 bulan. Terus selama 3 bulan tiap hari itu sedekah 2 juta, Masya Allah. Makanya jangan ngarepin lebih baliknya. Loh, Ustaz 3 bulan lama Ustaz, masa 2 juta juga, kan udah dapat pahala dok, gitu, ya, enak lu dok, gitu, pahala dapat, duit balik, ya kan? Cuma nggak rugi, apa yang rugi? Duit balik. Cuma memang kalau kita minjemin orang, kata para ulama, siap-siap nggak balik, gitu aja. Karena orang kondisi beda-beda, ada yang benar pengen balikin, ada yang kagak. Nah ini kan repot kita dapat orang begini. Atau dia emang niat minjem untuk mengembalikan, tapi ternyata kondisinya berubah. Yang harapan dia, gambaran dia untung, ternyata malah rugi, ya, atau ketipu, atau kebanjiran, habis barang dagangannya, atau kebakaran. Ini siapa yang bisa tahu? Ya kan? Kita juga harus ngerti juga, mana pen? Udah 2 bulan kan? Iya Ustaz, saya udah membalikin. Terus ya
bakaran Ustaz, habis semua. Gua nggak mau tahu apa. Nah, jangan begitu. Ya orang susah kan kesian. Nah, dan kita nggak rugi. Apa ruginya? Tetap ada uang kita sama Pepen, entah kapan dia bisa ngembaliin, dan tiap hari kita dapat pahala. Kan enak itu. Ya, enak sebenarnya. Ya. Coba ada nggak mau yang dapat pahala gitu, Bang Omar? Mau nggak? Mau, saya mau minjem kalau gitu. 10 juta dah gitu ya. Tiap ya, minjem juga. Dia minjem gitu, gue minjem, dia minjem. Aduh, ya. Udah. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, syarat amalnya itu apa? Allah yudayyiqal malik 'alal 'amil. Hendaklah tidak menyempitkan, tidak menyusahkan siapa sang pemilik modal 'alal 'amil kepada sang pekerja. Jangan dibikin susah orang mau dagang. Maksudnya gimana ntar? Dibatas-batasin, disyarat-syaratin, jangan. Maksudnya tidak disempitkan gimana? Tidak dibikin sulit. Bi an yutliqal amal, dengan membebaskan pekerjaan lahu baga sang pekerja, sang karyawan tadi. Au yuqayyidahu, atau diberikan batasan pekerjaan tadi binau'in, dengan sesuatu la yanqati'u ghaliban, yang mana sesuatu ini tidak akan terputus pada umumnya. Gini maksudnya ntar ya. Terkadang jadi pemilik modal harusnya bilang begini, nih duit jadi 10 juta Ustaz, ini saya pakai dagang ya. Iya. Mau dagang apa Ustaz? Terserah lu Jan, terserah lu, gua nggak mau tahu, pokoknya gua untung aja. Kita bagi dua. Lu pintarnya dagang apa? Saya kalau somai nggak bisa. Wah, jangan somai kalau gitu. Jual apa? Kerupuk. Nah, kerupuk dah jual dah. Emang dia faknya di bidang kerupuk, ya orang kan beda-beda keahliannya. Yang satu disuruh bikin somai nggak pintar, cuma bikin pempek jago. Pempek aja, jangan jualan somai, nggak untung, nggak laku ntar somainya. Apa yang dia bisa? Oh, saya nggak bisa masak-masak Ustaz, ya baju. Nah, silakan. Oh, saya mau jual pulsa Ustaz. Ya silakan, apa aja dah. Ya, jadi nggak usah dibatasin. Gua nggak mau tahu Jan, ini 10 juta, lu jual somai doang ya, nggak boleh yang lainnya. Ya susah orang mau usaha begini. Ide nggak bisa somai gimana? Paham? Jadi jangan dipersempit, jangan dibatasin. Dimutlakan aja, dibebaskan aja jualan apa, selama yang halal. Jangan jualan miras yang tadinya dilegalkan terus sekarang nggak jadi nggak legal lagi ya. Alhamdulillah, tapi bagus juga tuh. Ya, karena banyak desakan-desakan sampai pasang foto-foto SPP, pasang foto itu ya. Bagaimana ikut kan ya, pasang foto itu bagus itu ya. Gerakan menolak legalisasi miras. Cakep itu. Saya mau masang foto kagak bisa caranya. Gimana sih ya? Kok pada pasang foto ini? Ya. Ada yang sampai masang foto kucingnya. Kucing aja tuh nolak gitu-gitu. Si meong aja nolak miras katanya. Masa kita sepakat setuju katanya. Ya. Dan tadi katanya dapat info di WA tuh Pak Jokowi mencabut Perpres ya. Masalah legalisasi miras. Alhamdulillah akhirnya dapat hidayah sedikit lumayan. Ya. Baik, jelas ya? Gitu. Nah, wa yakunu tadhiq bi'iddati wujuhin, dan adanya menyempitkan ya, menyusahkan pekerja bi'iddati wujuhin, dengan berbagai macam cara. Jadi cara untuk menyusahkan pekerja banyak cara. Contohnya gimana? Ka'an yaqula, sebagaimana sang pemilik harta berkata lahu kepada sang pekerja, la tattajir illa fi kadza, jangan dagang kecuali di bidang ini. Nah, itu nggak boleh gitu. Lu gua kasih modal, cuma lu nggak boleh jualan kecuali jualan pulsa doang. Ya, susah kalau gini. Saya nggak ada passion saat jualan pulsa. Susah sekarang, orang udah pakai m-banking beli pulsa. Ya, nggak laku. Nggak mau tahu. Pokoknya ini, ya udah batal. Kagak mau saya begitu. Ya, susah gitu. Ini contohnya gitu. Wa hadza syai' yanduru wujuduh. Dan sesuatu ini jarang adanya. Misalnya gini, apa yang jarang ada? Jarang ada apa? Barang yang jarang ada. Kecapi misalnya, contoh kecapi. Ya kan musiman tuh, jarang ada tuh. Jadi lu gua kasih modal 10 juta, lu dagang kecapi doang ya. Ustaz, kecapi itu setahun sekali Ustaz adanya. Gua mau tahu, gua mau untung tiap bulan, lu dagang kecapi. Lah gimana? Nyarinya barangnya susah. Ya, disuruh dagang itu. Paham? Jadi nggak boleh kita memberikan syarat kepada sang pekerja seperti itu, nggak boleh. Benda yang jarang ada. Atau yaqulu, dia berkata la tu'amil illa fulanan wa fulanan, jangan kamu bermuamalah jual beli bertransaksi illa fulanan wa fulanan, kecuali Jan, ini Jan ya, lu dagang bebas. Mau dagang apa Jan? Saya mau dagang baju Ustaz. Oke, cuma lu jual cuma anak jamaah ahbab doang ya, yang lain nggak boleh. Lah kan terbatas Ustaz, saya mau dagang sama orang lain susah, mau nyari untung bagaimana? Nggak mau tahu, ahbab doang. Nggak boleh begitu ya, susah orang dagang begitu ya. Paham kira-kira
Itu bentuk tadyiq, menyempitkan, menyusahkan orang, nggak boleh begitu. Au yaqula lahu, atau dia berkata kepada sang pekerja, la tabi' wa la tashtari illa minal mahallil fulani. Jangan kamu jual, ya, atau jangan kamu beli kecuali dari tempat si fulan. Si Jani mau beli baju, nanti mau dagang baju, oke, apa? Bebas lah, saya jual sama siapa aja. Entar dulu, lu beli, jual boleh sama siapa aja, tapi beli bajunya harus di sono, di Tanah Abang, toko si fulan. Nggak bisa disyaratkan begitu. Kenapa? Karena menurut Jani bisa jadi toko itu mahal, ada yang lebih murah, ada yang lebih bagus barangnya di tempat lain, dia punya kenalan lebih bagus. Nah, kan susah kalau gitu, nggak boleh begitu. Paham kira-kira? Ya, atau belanjanya bebas dah di mana aja, cuma jualnya tadi ya anak ahbab doang ya, susah, nggak bisa kayak gitu. Ya, jelas. Baik, sampai sini paham? Nah, ini dua syarat amalnya qiraat, harus jual beli dan tidak boleh ada unsur menyusahkan bagi sang pekerja. Sampai sini paham ya? Baik. Masail fil qiraat, masalah-masalah dalam masalah qiraat. Hukmu ta'liqi wa taqiti qiraat. Hukum ta'liq, ta'liq itu menggantungkan, wa taqiti dan memberikan waktu al-qiraat kepada qiraat. Jadi digantungkan, ya. Sesuatu yang digantung itu nggak enak, nggak jelas, ya. Diki misalnya kenalan sama perempuan, ya, cakep dik, kayak Nia Ramadhani, ya. Udah gitu, udah sayang nih Nia Ramadhani. Terus kata Nia Ramadhani gini, Bang Diki, abang sayang sama saya. Sayang dong dek, gitu ya. Mau nggak nemenin saya bang? Berapa lama? Ya nggak tahu bang, saya mau kuliah. Sampai kapan kuliahnya? Sampai saya bosan belajar. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 setahun. Kalau dia masih belajar lagi gimana? Nggak penikahnya. Kan nggak enak digantung itu, ya, nggak enak digantung, ya. Jadi harus jelas. Makanya nanti kita di mahsyar itu, di mahsyar kata Rasulullah, orang setelah terjadi kiamat, lalu ada mahsyar. Di mahsyar itu semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin, setan, iblis, malaikat, manusia, binatang, hewan darat, laut dan udara. Semua dibangkitin sama Allah di satu tempat yang namanya mahsyar. Lalu Allah datangkan matahari, bukan matahari sekarang, yang lebih dahsyat lagi, didekatkan kepada orang-orang yang di mahsyar. Semua bangun. Di mahsyar itu Allah turunkan hujan air mani, ya, lalu menyerap ke tanah mahsyar, maka keluar makhluk itu semua seperti rumput yang kena air musim hujan. Semua telanjang, termasuk Diki, apalagi, ya, telanjang Dik, ya. Semua telanjang Dik, termasuk Ustaz Hafid, iya, masuk telanjang, ya. Dan ini kata para sahabat, ya Rasulullah, idzan nanzuru ba'duna ba'dhan, nanti kita main lihat-lihatan dong, ya. Kata Rasulullah, balil amru a'dzam min dzalik. Boro-boro ngelihat, kata Nabi, perkara saat di hari itu lebih dahsyat dibanding mikirin lihat barang orang. Ketakutan orang, panas, matahari itu deket, panas, keringetan, nggak ada tempat berteduh. Orang itu ada yang bentuknya orang tapi palanya hewan, ya. Ada kata Rasulullah palanya pala tikus, pala babi, pala anjing, pala harimau, macam-macam, pala monyet, tergantung watak dia di dunia dulu. Wah, serem ini, ya. Bahkan kata Abi Salim waktu ngaji tafsir itu orang semua ukurannya diperbesar semua makhluk oleh Allah. Bahkan satu gigi geraham, ini Allah lah di tafsir Abi Salim begitu. Satu gigi geraham, dek, gini, itu gedenya seperti satu gunung Uhud. Baru gigi doang satu. Gimana? Kita gigi 34 ya, apa 32? Ya, gimana giginya dong? Kalau giginya segitu, mukanya semana? Masya Allah. Itu orang gede-gede. Tapi orang yang sombong di dunia kecil kayak semut, injek-injek orang. Masya Allah. Bayangin tuh, jangan sombongnya jadi orang. Mau sombong, injek-injek bentar kita. Ya, kata Sayyidina Ali, malil insani min fakhr. Manusia mau nyombongin apa? Awaluhu ma'un madhirah. Permulaan manusia air yang berceceran, air mani, yang semua kita jijik. Hatta mani kita sendiri kita jijik. Air mani sendiri jijik, apalagi ini orang lain. Wa akhiruhu jifah qadirah. Akhir hidupnya manusia bangke yang bau busuk. Ente mau ngandelin apa? Apa yang mau ente banggain? Permulaan ente air yang menjijikkan, berserakan di mana-mana.
Akhir kita bangkai yang bau busuk. Wa awsatuhu yahmilul qadara. Sepanjang hidup bawa kotoran, bawa tai kemana-mana. Ini perut kita nih tinggal nunggu penuh doang nih. Penuh berak. Apa yang diandelin? Mau sombongin apa ente? Sama semut kecil, sama nyamuk kecil aja yang hitam putih, udah takut kita. Wah, DBD, tebar. Baru segitu, jangan segitu. Kena virus corona yang nggak kelihatan harus pakai mikroskop, kita kalah. Udah pakai masker kemana-mana, cuci tangan, hand sanitizer dibawa-bawa ya, di tas, sampai tangan kita panas, pakai mulu. Pegang apa, semprot, ribet banget. Itu baru virus kecil. Apa yang kita sombongin? Ya, nah itu saat itulah serem itu. Ya, di mahsyar itu. Hati-hati ya. Semua bakal Allah bangkitin dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking panasnya kata Rasulullah, orang keringetan. Dan keringat orang itu beda-beda. Ada yang semata kaki keringatnya, tergantung dosanya. Ada yang sedengkul, ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang seleher, ada yang sampai kepalanya tenggelam dengan keringatnya sendiri. Padahal orang di sebelahnya nggak ngerasain apa-apa. Hadirin rahimakumullah. Ini nggak kebayang sama akal kita ntar, tapi pasti terjadi. Ente percaya nggak percaya silahkan, tapi harus percaya nih. Karena ini termasuk rukun iman. Percaya sama hal-hal yang berhubungan sama kiamat. Nah, itu digantungin sama Allah. Nggak jelas. Panas begitu, sumpek desek-desekan. Dan itu nanti orang tuh akan bergelombol tergantung kebiasaan dia hidup. Orang yang biasa mabok kumpul sama tukang mabok. Orang yang biasa zina kumpul sama tukang zina. Orang yang biasa di majlis kumpul sama para ulama. Gitu kebiasaannya gimana? Maka cari kebiasaan di dunia yang baik. Jangan, ntar kita tahu tuh bendera rubah tarim, wah nih ya, gua murid Ustaz Hafid nih, Ustaz Hafid murid TP Pasar, nyambung situ, ngikut ngintil, nyari rubah tarim. Barang Habib Abdullah Syatiri, mudah-mudahan kita termasuk dianggap murid-murid di beliau, ya, karena kita musasalah tuh, nyambung kita nih, ya, sanad keilmuan kita nyambung, ya. Kata Habib Abdullah bin Husain, Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Tempang, beliau ngasih bisyarah sama Habib Abdullah Syatiri, bilang begini, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yuhsyar yaumal qiyamah ummatan wahidah. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya, pengasuh rubah tarim, nanti di hari kiamat akan dibangkitkan punya umat sendiri. Siapa yang masuk di situ? Para murid-murid beliau di dalam bendera rubah tarim, dan murid-murid beliau, dan murid-muridnya. Terus nyambung sampai ujung. Mudah-mudahan kita nebeng di situ tuh, nebeng, ya. Kalau nebeng enak, ya. Ini kelompok gerbong apa nih? Rubat, ayo masuk dah. Surga, ya. Nggak dilihat atu-atu, gerbong, ya, itu penting itu, ya. Kalau seandainya pun dilihat atu-atu, nanti para guru-guru kita ngasih syafaat tuh, ya. Ini hafid, kata Allah, hafid ini nyuruh doang, ibadah kagak. Kata Habib Abdullah, ya tapi gara-gara dia muridnya banyak yang ibadah, ya Allah tolong maafin dah, kesian ini dia. Akhirnya dia karena yang mintain orang-orang soleh, selamatin. Itu nanti di mahsyar dicuekin, digantung sama Allah, nggak ada kejelasan. Orang kalau nggak ada kejelasan nggak enak, ya. Sampai kata Rasulullah saking pesimisnya, saking putus asanya, bilang begini, ya Rabb, udah dah, tolong dimulai hisab, neraka dah, gitu sampai gimana ya, ya, dan nggak enak, ya, nggak jelas juntrungannya. Nggak apa-apa dah kalau neraka gitu, biar ketahuan sekalian. Padahal soal di situ nggak enak banget, sumpah, ya, ngeri gitu, nangis pada semua tuh. Begitu ngeliat catatan amal, pada nangis ketakutan. Termasuk kita mungkin nangis, naudzubillah, mudah-mudahan kita nggak nangis, ya. Ya Allah, lihat catatan amal. Ya Allah, saya begini, ya Allah, banyakkan maksiatnya, jarang ibadah, waktunya banyak dibuang sia-sia, main handphone 5 jam, 6 jam sehari, ya Allah. Siapa tuh, ya? Malam nggak pernah bangun, nggak pernah nangis. Kata Rasulullah, kalau di malam hari orang terbiasa bangun malam, sholat 2 rakaat, lalu dia angkat tangan, mengeluarkan air mata dari bola matanya, ya, itu yang model mata-mata begini nih, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat udah gak nangis lagi, udah cukup nangis di dunia, udah tinggal tenang doang, takut sama Allah, ya. Ayo coba kita nih introspeksi diri masing-masing, ya. Orang saking putus asanya bilang, udah ya Allah, neraka dah, sampai begitunya tuh, ya Allah. Makanya ini masalah ta'liq itu menggantungkan sesuatu tuh gak enak, ya. Dan ini masalah ta'liq ini ada di berbagai macam bab sholat, ada masalah ta'liq. Orang kalau bilang begini, nanti kalau handphone bunyi gue batalin, itu langsung batal sholat itu, walaupun belum bunyi, ya, langsung batal itu, ya. Atau naudzubillah, ada seorang suami bilang sama istri gini, lu keluar rumah, kalau lu keluar rumah lu cerai.
Nah itu kacau itu, bahasa begitu tuh. Kapan aja dia keluar rumah, wah cerai itu. Jadi jangan sampai begitu. Atau misalnya seorang suami bilang dia sama istrinya, kan ribut nih, ribut. Kata bini, udah bang, ceraiin saya aja. Misalnya kata bini gitu. Terus laki bilang gini, terserah lu. Nah, bahasa terserah ini berarti menggantungkan keinginan sama bininya. Begitu bininya bilang, saya mau cerai, cerai itu. Nggak bisa ditarik itu. Kata-kata itu. Hati-hati itu. Jadi menggantungkan itu nggak enak. Ini masalah menggantungkan qirat, bagaimana hukumnya? Ini yang mau kita bahas. La yasihhu, tidak sah. Ta'liquhu, menggantungkan qirat, wala tauqituhu, dan memberikan batas waktu terhadap qirat. Ka'an yaqul, sebagaimana seorang berkata, qaratuka, saya pekerjakan kamu in ja'a Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan. Nah, akadnya sekarang bulan Rajab. Ya, ngasih duit sekarang. Saya pekerjakan kamu dengan akad qirat kalau masuk bulan Ramadan. Ya, nanti aja Ramadan. Kan belum masuk ini. Ya, karena kenapa nggak sah? Karena yang namanya ta'liq menggantungkan dengan masuknya Ramadan, iya kalau ada umur. Kalau malam ini mati, gimana? Enggak jadi qiratnya. Jadi nggak boleh ta'liq itu. Ya, paham ya? Au yaqul, atau berkata, qaratuka, saya pekerjakan kamu limuddati sanatin, selama setahun aja. Aw sanatain, atau 2 tahun. Ini nggak boleh. Akad itu terus sampai nanti salah satu pihak memfasakh, membatalkan akad. Jadi nggak usah dibatasin, karena yang namanya kerja itu kan usaha, apalagi dagang. Itu kan kita nggak tahu prospeknya bagaimana. Ada yang cepet naik, ada yang lama gitu dagang. Begitu-gitu aja. Tahun kedua baru lagi rame, booming. Nah, itu bisa jadi. Kalau ente batasin setahun, 2 tahun, belum waktunya lagi naik, susah. Ya, untungnya dari mana? Itu paham kira-kira. Ya, jadi jangan mengharapkan keuntungan cepat kalau kita ngasih modal sama orang, karena kita nggak tahu usaha bagaimana. Paham ya? Itu. Baik. Naam, ya. Idza najjazal aqda, apabila melakukan akad secara langsung, akadnya langsung nih, nggak pakai ta'liq maksudnya, ya. Saya pekerjakan kamu dengan modal 10 juta. Wa 'allaqat tasrif, tapi dia menggantungkan tasrif itu pembelanjaan atau pekerjaannya. Ini gimana hukumnya? Fayasihu, maka sah. Maksud gimana Ustaz? Gini contohnya. Ka'an yaqula, sebagaimana saat dia berkata, qaratuka, saya pekerjakan kamu, wala tatasarraf, dan janganlah kamu mulai berusaha illa fi Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Nah, ini bahasa begini, qiratnya langsung. Saya pekerjakan kamu sekarang nih, sekarang. Tapi nanti mulai dagangnya nanti ya Ramadan. Kenapa nggak ada penghasilan Ustaz? Ya sekarang lagi sepi, orang ada orang, lagi pandemi. Terus Ramadan tuh ada dagang korma, ada tuh ente korma, ya apalagi Ramadan rame, madu misalnya, ya itu dagang sahabi yang buat buka puasa. Coba ntar Ramadan, tapi nggak tahu nih pandemi gimana. Ramadan itu luar biasa. Kata Rasulullah, yuzadu fihi rizqul ibad. Kata Rasulullah, di bulan Ramadan Allah tambahkan rezeki para hambanya. Nanti kita ngelihat di bulan Ramadan itu semua orang dagang, umumnya tuh banyak yang dagang, yang biasa nggak dagang jadi dagang. Coba nanti di Wahyu ini jajar, apalagi di Bina Karya, ya, wah, masya Allah, takjil hidup baru, ya, Karya Utama, itu kiri kanan itu, ya, sampai tadi kita nggak cuma niat lewat, jadi beli juga, banyak banget, malu kagak beli, beli, jadi pengen juga gitu. Ramadan tuh luar biasa, ya, semua ditambah rezeki, THR adanya bulan Ramadan. Tunjangan hari raya, padahal hari raya ada 2, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kenapa Ramadan? Ternyata keberkahan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan kasih THR. Nah, ustad, ya kan? Ustad sepi kalau Ramadan, kalau lagi corona, ya, kesian ustad itu, kesian. Ya. Biasanya full jadwal, aduh sepi. Masya Allah, saya punya ada kenalan teman saya itu hafiz Quran, suaranya enak, qori gitu ya. Itu Ramadan itu bisa dapat 50-70 juta sebulan tuh ngimamin. Insyaallah. Saya pernah ditawarin sama teman di Malaysia, Fit ikut abang yuk Malaysia, kita hafal Quran, terus jadi imam sono, pulang-pulang bisa beli mobil deh. Waduh, ya mantap. Cari dunia tapi ya, jangan dah ya. Kalau cari dunia niatnya jangan, alhamdulillah saya rugi, kita nggak dapat pahala, ya. Dakwah ibadah niatnya cari dunia, dapat dunia. Tapi ya dunia doang didapat, ya akhirat nggak ada apa-apa, rugi kita, ya. Jadi kalau orang bilang begitu, qaratuka, saya
lakukan akad qard kepada kamu, tapi jangan mulai usaha illa fi Ramadan, kecuali nanti mulai bulan Ramadan, itu nggak apa-apa. Yang penting saat itu sudah melakukan akad, gitu ya. Kalau tadi kan beda, qaratuka in ja'a Ramadan, saya pekerjakan kamu kalau datang bulan Ramadan. Ini belum akad, nanti kalau Ramadan baru saya lakukan qirat, ini nggak sah. Kalau ini qiratnya sekarang, tapi Anda bilang kerjanya nanti ya, usahanya Ramadan aja, sekarang sepi nih, nanti pas rame gitu. Kayak orang-orang di Mekah Madinah itu, mereka dagang itu kata orang-orang sana cuma setengah tahun ya, yang buka full tuh jarang ya. Tapi kalau udah musim umroh, dari umroh Ramadan tuh rame tuh. Bahkan umroh Ramadan kalau nggak pandemi ini, umroh Ramadan itu bisa mengalahkan haji katanya, ramenya ya. Kan kata Rasulullah, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama saya. Luar biasa fadilahnya. Haji bersama Nabi, bareng sama Nabi. Orang ngejar itu, plus ngejar Lailatul Qadar ya. Jadi rame. Nah, itu orang dagang tuh dari mulai itu tuh Syaban, Ramadan ya, sampai ntar Dzulhijjah, Muharram, Safar udah mulai sepi. Nah, paling umroh biasa doang. Nah, itu kata teman saya yang kerja di sana itu dagang setengah tahun bisa nutupin buat setahun itu, bisa buat jalan-jalan keuntungannya itu. Nah, itu kan luar biasa itu. Jadi ada musim-musimnya, musim sepi, musim rame gitu ya. Sekarang yang agak rame apa ini? Cupang, dagang cupang. Ya, apa aja dagangin ya. Tapi yang penting dibolehkan oleh syariat. Au yaqula lahu, atau dia berkata, qaratuka, ya saya bekerjakan kamu, walakin akan tapi idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, la tashtari, jangan ente beli, jangan ente jual. Lakin ya akan tapi bi' jual saja, beli jangan, jual boleh. La tashtari, jangan ente menjual ya. Lakin akan tapi bi' jangan ente membeli, maaf, jangan ente membeli, artinya beli barang lagi jangan. Ini Ramadan habisin aja, ente jualin aja udah. Sebentar Lebaran udah habis. Nah, itu boleh begitu. Ya. Ini kan Ustaz membatasi, dia nggak boleh membeli barang, tapi boleh jual. Iya, cuma kan cuma di bulan Ramadan doang. Kenapa? Karena dia pengen Syawal itu barang udah habis, kita hitung-hitungin tadi, itu maksudnya begitu. Kalau ente barang habis dibeli lagi ya nggak habis ntar. Kapan dapat untungnya ntar ya, belanja lagi gitu, jangan. Ini boleh, akad seperti boleh. Kama qala, sebagaimana telah berkata sahibu Shafwatul Zubat, pengarang kitab Shafwatul Zubat, ghairu muqaddarin li muddatin amal kasanatin wa in yu'alliquhu batal. Ghairu muqaddarin, tidak boleh ditentukan ya, li muddatil amal, untuk waktu pekerjaan, jangan dibatasin. Enggak boleh membatasi waktu pekerjaan. Kasanatin, seperti setahun, enggak boleh. Wa in yu'alliquhu, dan seandainya ditaklik, kalau bulan Ramadan datang kita ente Anda bekerjakan, batal tuh akad begitu. Ya, dikasih taukid batal, dikasih ta'liq pun batal. Paham sampai sini? Paham ya? Baik, ada pertanyaan? Enggak. Yang kedua, taqsimur ribhi, pembagian keuntungan. Nah, ini kita ngomongin pembagi keuntungan. Yuqsamu bainahuma, dibagi keuntungan itu bainahuma, antara mereka berdua. ala hasabil ittifaq, sesuai dengan kesepakatan. Jadi pembagian keuntungan itu nggak harus setengah-setengah, tapi sesuai kesepakatan. Misalnya Anda bilang, Jani ini 10 juta ya, kita dagang, terserah dagang apa, teruntung bagi 2. Kata Jani, oh jangan bagi dong Ustaz, saya capek Ustaz kerja begini nih ya antum enak, yang mana modal dari Anda? Ya kalau setengah nggak mau dah. Ini mau gimana? 2/3 saya, ente 1/3 misalnya. Boleh nggak? Boleh. Selama sama-sama ridho, silakan. Ya. Ini boleh. Tergantung kesepakatan. Wa yujbaru, dan ditambal, diganti atau ditambal khusrut tijarah, kerugian berdagangan al-ula yang pertama, ditambal dengan apa? Biribhit tijarah al-thaniyah, dengan keuntungan perdagangan yang kedua. Ya kan tadi saya bilang tuh, bulan pertama rugi ya 2 juta. Modal 10 juta, rugi 2 juta, kita 8 juta. Bulan kedua lanjut dengan modal 8 juta, untung jadi 15 juta. Nah, ini kerugian yang pertama, modal utama itu ditambal dulu. Genepin dulu 10 juta, sisanya 5 juta baru bagi sesuai kesepakatan. Ya, gitu ya. Wabil aksi, dan juga kebalikannya. Maksudnya gimana Ustaz? Misalnya bulan pertama untung, modal 10 juta dapat 15 juta. Ya, terus 15 juta. Terus dibelanjain lagi nih 10 juta, 5 juta belum dibagi, biarin dulu katanya. Sebenarnya untungnya nih ya, terbiar untung banyak begitu bagi gitu kan. Disimpan di untung. Modal 10 juta diambil, 5 juta tahan. Begitu bulan kedua dagang, rugi.
tinggal 8 juta. Ya, gimana ini Ustaz? Kita bagi sekarang, bagi dah. Yang mana yang mau dibagi? Yang 5 juta, ntar dulu, tak ambil dulu 2 juta, biar modal balik lagi 3 juta bagi 2. Ya gitu. Paham kira-kira? Kebalikan gitu, saling menutupi. Suratuhu contohnya, ka'an qaradahu ala mi'ati alfin, seperti orang yang mempekerjakan amil ala mi'ati alfin dengan modal 100.000. Modal 100.000. Wa khasira, dan rugi asyrata alaf 10.000. Modal 100.000, dagang rugi 10.000, tinggal 90.000. Wastamarra fit tijarah, lalu dilanjutkan perdagangannya bitis'ina alfan dengan modal 90.000. Bulan kedua misalnya dagang 90.000. Wa rabiha 20 alfan, dan untung dia 20.000. Nah, paham nih ya? Sama modal kayak tadi contohnya tuh. Dia modalnya 100.000, bulan pertama rugi 10.000, tinggal 90.000. Dagang lagi dengan modal 90.000. Nah, di bulan kedua untung 20.000, jadi 110, gitu kan ya. Fa awalan, maka pertama-tama asyratu alaf minha, 10.000 minha dari 20.000 ini, yajburu biha, menambal biha, yajburu boleh harus menambal biha dengan 10.000 ini khusranal marratil ula, kerugian perdagangan yang pertama. Keuntungan 20.000 ini ambil 10.000. Buat apa ini? Buat nambal kerugian bulan pertama, perdagangan pertama. Wal asyratul alaf al baqiyah, 10.000 sisanya tuqsamu, dibagi bainahuma, antara mereka berdua, ala hasabit tifaqihima, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Faham? Jelas kira-kira nih? Ya, jelas ya? Baik. Aqdul qirat. Ya, akad qirat ini, apa hukum akad qirat? Kalau saya akad sama jani, ya. Ini apakah saya boleh batalin apa enggak? Antara jani dengan saya. Siapa yang boleh batalin atau enggak boleh batalin sama sekali? Jaizun minat tarafain. Ini hukumnya jaiz, boleh dari kedua belah pihak. Nah, ini ingat ya, kemarin awal-awal tuh masalah baik itu kan ada akad yang jaiz bainat tarafain. Ada yang boleh di satu pihak, nggak boleh di pihak lain, gitu ya. Ini akad qirat termasuk akad yang boleh dari kedua belah pihak. Maksudnya gimana? Fayajuzu, maka boleh. Likullin minhuma, bagi masing-masing dari mereka berdua, fashuhu, membatalkan akad, mata sya'a, kapan saja dia kehendaki. Jadi walaupun ini akadnya udah sah, tapi misalnya saya sama Jani gini, Jani 10 juta, Jani dagang, iya dagang, ya. Nah udah gitu, jalan deh tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kata Jani sepi amat dagang ini ya, nggak ada untungnya nih, balik modal juga udah lumayan dah. Akhirnya Jani pikir, agak ada untung, capek doang. Ngomong sama saya, Ustaz, anda batalin aja dah, udah berhenti akhiratnya. Nah apa? Capek Ustaz, nggak ada hasilnya. Ya itu aja, Ustaz nggak rugi, udah untung itu, ya duitnya nggak habis modalnya, ya udah gimana? Kalau yang satu membatalkan, batal, ya paham kira-kira? Karena dua atau kebalikan, aneh yang bilang, jangan 10 juta pegang nggak ada untungnya, jangan, batal, ya nggak usah terusin, gimana tuh? Ya udah, ya jual tuh barang-barang, duitnya ambil lagi, paham kira-kira? Jadi boleh bagi mereka berdua membatalkan. Milkul amil, ya kepemilikan miliknya si amil. Milkul amil, kepemilikan amil, riba hissatihi, keuntungan dari bagiannya. Kapan sang amil ini memiliki keuntungan, ya boleh memiliki keuntungan, kapan dia boleh memiliki? Ya melikul amil, bisa memiliki siapa sang amil pekerja, hissatahu, bagian dia, minaribhi, dari keuntungan, bil qismah, dengan cara pembagian. Ya kalau udah dibagi baru dia miliki. Gini maksudnya, saya ngasih modal sama Jani 10 juta, dan Jani dagang nih, jual baju, ya. Nah sebulan 2 bulan Jani lihat, ini anak hitung-hitung nih udah 20 juta nih, ya. Apakah dengan, dan anak udah sepakat sama Jani setengah-setengah kan misalnya sama Jani, apakah dengan kelihatan keuntungan Jani udah bisa memiliki? Enggak, ya. Bil qismah, dengan cara di pembagian, la bizuhur, bukan dengan kelihatan untung. Walaupun udah kelihatan untung nih, tapi belum boleh memiliki Jani. Ya, itu keuntungan belum bisa dimiliki. Sampai kapan? Sampai dibagi. Jadi ngomong sama anak, Ustaz, ini kayak udah banyak Ustaz, anak hitung-hitung udah 20 juta Ustaz, bagi dong, saya perlu duit nih. Nah jadi ngomong nih, nah begitu dibagi barulah Jani memiliki. Artinya gini Jan, kalau belum ada pembagian, kalau belum ada pembagian, Jani belum boleh tuh pakai duit itu. Ntar juga sama aja Ustaz, saya kan dapat juga, nggak bisa. Itu belum punya ente, belum jadi hak milik ente. Jadi hak milik kalau sudah dibagi, dipecah dengan pembagian.
wala yastaqirru, dan tidak menjadi tetap apa mulkuhu, kepemilikan si amil, illa kecuali bi ahadi amraini, dengan salah satu dari dua perkara. Ya, menjadi tetap kecuali dengan salah satu dua perkara. Ya, gimana misalnya? Belum dibagi tapi jadi miliknya. Gini caranya, bil faskhi wan nudud, dengan cara membatalkan akad, wan nudud, dan dengan cara nudud. Apa itu nudud? Wa ma'na nudud, artinya nudud antunaddo al bid'ah, ya, dijual barang dagangannya, dihabisin, dijual lagi, balik jadi duit lagi, ila naqdin, menjadi mata uang, min jinsi ra'sil mal, sama seperti jenis modal. Jadi kalau kapan si jani memiliki bagian dari keuntungan? Apabila salah satunya membatalkan. Misalnya jani batalin atau saya, ini udah untung nih, tapi kan belum bisa memiliki jani, ya, kecuali jani bilang, Ustaz dah, saya capek Ustaz dagang Ustaz, saya mau pulang kampung, ya, bini saya lahiran, saya nggak bisa fokus nih kalau begini. Ya gimana? Batal dah. Nah, itu barang gimana? Udah jual modal aja. Nah, begitu barang dagangan dijual modal, habis hitung duit, bentuk seperti modal duit lagi, dihitung-hitung 20 juta. Nah, dengan cara seperti itu, dihabisin semua dagangan, maka jani dapat bagian dari situ. Ya, ambil 10 juta modal utama, 10 juta bagi dua, karena kesepakatannya 50-50. Paham? Ini cara pertama. Cara kedua, bil faskhi wal qismah, dengan cara membatalkan akad dan dengan langsung dibagi. Barangnya nggak dijual, tapi duit kan ada, barang masih ada, barang dagangan, duit masih ada, keuntungan. Dihitung-hitung barang, wah ini barang 10 juta nih, masih nih, seperti modal awal, cuma bentuknya barang. Nah, yang ada duit bentuknya keuntungan 10 juta. Ini gimana? Kalau sudah difasakh, maka langsung dibagi. Udah, dan biarin ntar si Tovan yang terusin dagang, ini keuntungan dibagi dua. Nah, begitu sudah dibagi, dibatalkan akadnya, dibagi, maka dia boleh memiliki. Dua cara ini, dengan cara mentandid, tandid itu menjual semua barang, lalu hartanya dihitung, ada keuntungan, dibagi dua, atau dengan cara membatalkan akad dan langsung dibagi keuntungannya, walaupun barang-barangnya masih ada. Paham kira-kira? Paham ya? Kama qala sahibu Safatus Zubat, sebagaimana telah berkata pengarang Safatus Zubat, wa yamlikul amilu ribha hisati bil fasi wan nududi mithla qismati, dan bisa memiliki siapa al-amilu, sang pekerja, ribha hisati, keuntungan dari bagian dia, bil faskhi, dengan cara membatalkan akad, wan nudud, batalin terus dijual semuanya barang dagangannya, mithla qismati, juga sama seperti itu juga qismati, dengan cara membatalkan dan dibagi keuntungannya. Baru jani boleh tasarruf, dipakai tuh duit. Kalau belum dibagi belum boleh, jangan. Walaupun yang megang duit ente juga nggak boleh dipakai itu. Saat saya pakai buat bini ya, saya pakai buat anak sekolah, nggak bisa, belum boleh, belum bagian. Ya, kalau mau begitu tiap bulan bagian, jadi jelas bagiannya. Jelas kira-kira? Nah, ya, ini udah jam, udah tempat belum. Kita tutup ya, besok mengenai zakatul malil qirat nanti kita bahas di kajian kita berikutnya. Ada pertanyaan? Sekedar info, ini kita konsumsi gulai. Karena tadi udah di-share videonya, sampai di videoin, ya. Tapi ternyata yang datang ya biasa aja nih, ya. Kurang tertarik dengan gulai mungkin, ya. Kurang. Alhamdulillah, soto santan, gulai, ya. Oh, soto santan bukan gulai, bukan ya. Baik, kita tutup. Nggak ada pertanyaan? Nggak ya. Untuk kajian berikutnya seperti biasa, insya Allah kalau ada perubahan Senin malam Selasa. Cuma kendala gini, di Nurul Yakin itu sekarang pengajian Senin malam Selasa, ya. Nah, itu gimana, ya. Dan ada sebagian, apalagi PP memang DKM sono, dia kalau nggak datang pasti nggak enak. Dan dia yang ngundang Kiai Mas Kudi Qurtubi, dia yang ngundang, dia kagak datang. Dan dia ketua Majelis Ahbab lagi, itu dilema dia, si malakama, ya, sono salah sini salah dia, ya. Datang ke sono, di sini ketua, kalau datang ke sini gua yang ngundang Kiai, coba salah, ya. Tapi kita berjalan sebagaimana biasa Senin malam Selasa, kecuali nanti apabila ada kesepakatan dirubah Selasa malam Rebo saja, silakan, ya, tinggal diomongin aja, ya. Kalau mau dirubah Selasa malam Rebo, ya cari kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, ya tetap pada waktu yang dasar Senin malam Selasa, gitu ya. Kalau keuntungannya, kalau Selasa malam Rebo, dia yang mau ikut di Nurul Yakin bisa, yang ikut di sini bisa ikut. Tapi yang jadi masalah, yang biasa Senin malam Selasa bisa nggak malam Rebo, itu masalahnya. Kadang kayak Ardi tadi ada bilangin, dirubah ya di kemarin tuh, jangan ntar malam, besok malam. Oh iya Ustaz, nggak apa-apa, cuma maaf Ustaz, saya nggak bisa datang, saya udah jatuh pengajian, itu sama Kiai Dem Khalid. Berarti kan dia malam Rebo dia udah ada pengajian. Nah, yang begitu kita pikirin, ya.
nanti mau voting ya, banyakan yang bisa apa enggak gitu ya. Kesian yang tadi ya bisa jadi nggak bisa, kesian ya. Kalau yang kalau yang lebih memilih ke Nurul Yakin ya itu hak masing-masing ya, silahkan kalau mau mengaji di sana boleh-boleh aja. Cuma yang kalau kita rubah ini, keuntungannya tadi kita bisa ikut dua-duanya, kerugiannya kesian yang nggak bisa di malam Rebo, itu masalahnya. Jadi nanti coba bicarakan, apalagi ini kan sudah mau penutupan ya, mungkin nanti aja setelah pembukaan berikutnya gitu ya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan kita semakin mengerti syariat Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita bermuamalah dalam segala hal itu sesuai syarat, sesuai rukun dan benar di mata Allah, sehingga apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, semuanya itu benar-benar murni hak kita, tidak bercampur sama hak orang karena akad yang salah ya. Sehingga nanti kalau campur sama hak orang syubhat atau naudzubillah haram ya, masuk ke tubuh kita barang haram, doa kita ditolak ya, dan neraka lebih pantas buat kita, waliyadzubillah. Ala hadzi, mudah-mudahan kita jaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap mudah-mudahan corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, biar kita menghadapi Ramadan biar bebas lagi, enak lagi ibadahnya, nggak ada larangan, tidak ada jarak di antara kita ya, jadi biasa-biasa aja. Dan mudah-mudahan setelah corona ini Allah ganti dengan nikmat yang berlipat-lipat ganda lagi. Ala hadhihi niyah, doain juga buat orang tua kita, khususnya ayahanda Kiai Ghazali Musannif ya, dan guru kita Habib Umar bin Ahmad Al-Attas, Habib Abdurrahman Syekh Al-Attas ya, dan juga mertua yang menyediakan tempat buat kita mengajian ini, Ibu Haja Badriah, mudah-mudahan senantiasa panjang umur dalam sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasulillah. Ala hadhihi niyah, dan kita mudah-mudahan diberikan Allah husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah, wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتسام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي. والحمد لله في المهد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي. حسبي ربي جل الله إلا الله على الهادي صلى الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Allah Allah irhamna anta maulana. Allah Allah waqbalna ma lana khairuk. Allahul kafi rabbuna قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم يا ربنا cukupkanlah lu berkanlah beras banyak, duit banyak buat ngaji, pergi haji barakahnya Nabi wali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عاجلة. يا الله بها يا الله برحمة واسعة. يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عامة. يا الله بها يا الله يا الله بصلاح العاقبة. يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب. يا الله بها يا الله يا الله بستار العيوب. يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول. يا الله بها يا الله يا الله بعودة سالمين. يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين. يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة عند الممات. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.